السلام علیکم دوستو، پھر سے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی میں ایک ٹاپک پہ کلاس کروانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے صبرس، جو بی پی سی ٹائر 2 دوستوں کے لیے شاید مفید ہو اور وہ اس کلاس کو کر کے شاید فائزیاب ہو سکتے ہیں۔ صبرس دکنی ادب کا سب سے شاہکار داستان ہے، داستان مثنوی ہے، جس کو ملا وجی نے 1635 عیسوی یا 1045 ہجری میں لکھی تھی۔ صبرس کو ہم لوگ ایک تمثیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں پورے طور سے ایک ٹاپک پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ لوگوں کو کلاس کرواؤں گا۔ جیسا پہلے 1 نمبر میں پوائنٹ میں عبدالحق کی اشاعت، صبرس کا ماخذ کیا ہے، ملا وجی کی صبرس، صبرس ایک تمثیل، سنگ میل، اسلوب، قافیہ پابندی، نثر میں شاعری، فارسی اور عربی کا اثر، اردو کی نقوش، صبرس کی زبان، لسانی اہمیت، کردار نگاری، معاشرت کی عکاسی، سیاسی حالات، صوفیانہ خیالات، وجی، پہلا انشائیہ نگار۔ یہ تمام پوائنٹس جو ہیں، اگرچہ آپ اس کو پوری طرح سے کر لیں تو صبرس جو ہے سمجھ میں چلا آئے گا۔ صبرس سے کہیں بھی کوئی سوال اگرچہ آئے تو آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ صبرس ملا وجی کی ایک شاہکار مثنوی ہے، جس کو لکھا گیا 1635 عیسوی یا 1045 ہجری میں۔ اسے دکنی ادب کی ان مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے جو منظر عام پر آ چکی ہے۔ اسے اردو کی پہلی غیر مذہبی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اردو کی پہلی، جس کی وجہ سے ملا وجی کو اردو انشائیہ نگاری کا باب آدم، یعنی انشائیہ نگاری کے متعلق اگر جب بات کی جائے، تاریخ کے بارے میں بات کی جائے تو ملا وجی کا پہلا نام آئے گا انشائیہ نگاری میں۔ دکنی زبان کی پہلی داستان ہی نہیں بلکہ تمثیل بھی ہے۔ خود ملا وجی نے کہا ہے، ملا وجی خود کہتے ہیں کہ یہ صبرس جو ہے دکنی زبان کی سب سے پہلی داستان ہے، اور بلکہ یہ تمثیل بھی ہے۔ تمثیل کا مطلب کیا ہے کہ تمثیل جس میں مافوق الفطرت کو جوڑ دیا جائے اور اسی سے تذکرہ کیا جاتا ہے، اسی پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عبدالحق کی اشاعت اگرچہ ہم لوگ پڑھیں، پہلے پوائنٹ میں دیکھیں آپ لوگ، عبدالحق کی اشاعت، اس سے پہلی بار مولوی عبدالحق نے 1932 عیسوی انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع کیا۔ کتنا عیسوی؟ 1932 عیسوی میں۔ اگرچہ کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، اگرچہ فالو کر رہا ہو، تو یہ پوائنٹ ضرور کہ مولوی عبدالحق نے 1932 عیسوی میں انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع کیا اور ساتھ میں مقدمہ بھی تحریر کیا۔ عبدالحق نے مقدمہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ اردو افسانے کی قدیم ترین کتاب ہے۔ انہوں نے مولوی عبدالحق نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ اردو افسانے کی سب سے قدیم ترین کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے محمد حسین آزاد کے دعوے کو بھی رد کیا، جس کے مطابق فضلی کی کربل کتھا اور اردو نثر کی پہلی کتاب کرواتے۔ کیا ہے؟ مولوی محمد حسین آزاد کو بھی دعوے کو رد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضلی کی کربل کتھا پہلی کتاب نثر کی کتاب ہے، لیکن مولوی عبدالحق نے دستور اسحاق اور فتحی کی حسن دل کی بہت سی واقعات بیان کیے اور بار بار دہرایا کہ ملا وجی کی نظر سے مثنوی دستور اسحاق نہیں گزری، لیکن وہ فتح کے حسن دل اور وجی کی صبرس کو بالکل موازنہ نہیں کرتے۔ مولوی عبدالحق نے ان تمام کا ریفرنس دیا، ان تمام کا حوالہ دیا کہ انہوں نے جیسے فتح کا، فضلی کا، کہ ان کی نظر سے کیا ہے، یہ صبرس مثنوی صبرس نہیں گزری ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ وجی نے فتح کے حسن دل سے اپنی کتاب تیار کی ہے، اور صبرس بادشاہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ صبرس کیا ہے؟ یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر یہ کتاب لکھی گئی اور وجی نے اس کتاب کو لکھی۔ اس کا سبب تالیف مولانا نے خود یہ بتایا کہ کتاب کا قصہ حسن دل کے نام سے فارسی زبان میں بہت مشہور ہے۔ مولوی عبدالحق نے بتایا کہ حسن دل کے نام سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور فارسی زبان میں بہت مشہور ہے۔ وہاں اسے فارسی دریاست کے زیر اثر دکنی زبان میں منتقل ہوا، یعنی یہ کتاب جو فارسی زبان میں بہت مشہور ہے اور یہ کتاب فارسی زبان سے منتقل کر کے
ट्रांसफ़र करके मुंतकिल करके एक जगह से दूसरी जगह ले गए जहाँ दक्षिण में लिया जाया गया। और किस्सा हुस्न दिल की इब्तिदा फ़ारसी ज़ुबान मोहम्मद यहया बिन इसाक फ़तेह निशापुरी से समझी जाती है। इसे बेशतर इसका वजूद नहीं मिलता। फ़तेह ने इस पर एक मसनवी दस्तूर इसाक लिखा और मुख्तसर करके हुस्न दिल के नाम से नसर भी तहरीर कर दी। यानी ये तमाम तारीख़ पन्ने में ये तमाम दर्ज हैं कि किस तरह से ये सबरस का वजूद हुआ, सबरस मंज़र आम पर आई। सबरस का माखज़ क्या है? अगरचे सबरस का माखज़ का मतलब क्या है कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, ये कहाँ से लिए गए, इसके सोच कहाँ, फ़िक्र कहाँ से आई है, ये सबरस के मतलब है। सबरस पहले जो नसरी नमूने मिलते हैं, इनमें मिराजुल शाक़ीन का नाम सरफ़रोश है। यानी अगरचे देखा जाए सबरस से पहले जो नसरी नमूने मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, वो क्या है? मिराजुल शाक़ीन किताब है, वो इनकी सरफ़हरिस्त है। लेकिन इसके अहद व तालीफ़ के बारे में मुसन्निफ़ ने लेकिन इसकी कौन से अहद में ये तसनीफ़ की लिखी गई, ये कौन से अहद में तालीफ़ हुई, इसके बारे में इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। ये भी तय नहीं कि मोहम्मद गेसु दराज बंदा नवाज की तसनीफ़ भी नहीं। सबरस का माखज़ संस्कृत का ड्रामा, सबरस का माखज़ क्या, कहाँ से ये ली गई? ये संस्कृत का सोचिए, संस्कृत का ड्रामा प्रबोध चंद्र उदय है। प्रबोध चंद्र उदय का मतलब, चंद्र उदय मतलब चंद्र मतलब चांद, उदय का मतलब उठना, चांद का उठना, इसका मतलब है। और मुसन्निफ़ कृष्ण मिश्र करार दिया। और इसके मुसन्निफ़ कौन है? प्रबोध चंद्र उदय के मुसन्निफ़ कृष्ण मिश्र को करार दिया था। ये माखज़ ये बताया जा रहा है कि सबरस का इन किताबों से लिया गया है। ये मुल्ला वजी की सबरस जो है कि मुल्ला प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद शाह अपने मजमून में लिखते हैं क्या कि दक्खिन में असालिब नसर में लिखते हैं कि सबरस मजमून का नाम है। दक्खिन में असालिब नसर में आप लोग देख सकते हैं इसको। और सबरस अपने मौजू और ज़ुबान और असलूब के अतबार से एक ऐसी तसनीफ़ है कि जिसे इसे दौर की जुमले तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा अदबी अहमियत की मालिक होने का मकाम हासिल है। ये क्या लिखते हैं कि सबरस अपने मौजू, जो ख़याल है, जो तसव्वुर है, ज़ुबान के एतबार से, असलूब को जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, लिखने का तरीक़ा, लिखने का हुस्न के एतबार से एक ऐसी तसनीफ़ है, एक ऐसी किताब लिखी गई जिसकी मिसाल या उस दौर के हिसाब से या अभी के ज़माने के एतबार से नहीं दिया जा सकता। और जुमला तसानीफ़ सबसे ज़्यादा, और जुमला एक ही जुमला बयान किया जा सकता है कि ज़्यादा अदबी अहमियत के मालिक होने का मकाम हासिल। और इस किताब सबरस को पढ़कर ये महसूस होता है कि ये अदबी ख़जाना का एक कीमती ख़जाना है, जिसे मौजू की दिलचस्पी, जज्बे की मौजूदगी, ज़ुबान की दिलकशी और असलूब की इनफरादत पर खालिस अदबी तहरीर करार दिया जा सकता है। जिसे हम लोग क्या मौजू के एतबार से जो ख़याल बयान किया गया है, जो मौजू रखा गया है, उसकी दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट क्या है, और जज्बे की मौजूदगी और जज्बात निगारी क्या है, उसमें कितना पाया जा रहा है सब्र। जब हम ये पढ़ेंगे इस मसनवी को तब पता चलेगा कि जज्बे की क्या है इन सब मसनवी में। और ज़बान की दिलकशी और असलूब की इनफराद है। ज़बान की दिलकशी, ज़बान उस ज़माने के एतबार से दक्षिणी ज़ुबान में जो बोली जाती थी उस ज़बान, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत का तालमेल पाया जाता है। और ज़ुबान की दिलकश और असलूब की इनफरादत को खालिस, और ज़ुबान की दिलकश और असलूब जो लिखने का स्टाइल है, लिखने का तरीक़ा है, उस पर दिलकशी पाई जाती है। और इनफरादत पर खालिस अदबी तहरीर करार। अगरचे ज़ाती तौर पर देखा जाए तो इसको हम लोग खालिस अदब करार दे सकते हैं। किसको? सबरस को। सबरस एक तमसील है। ये हम लोग जानते हैं कि सबरस मसनवी एक तमसील है, और इसमें इसको दास्तान भी कह सकते हैं। सबरस को अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर वजी ने लिखा। किसके फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा। और इस किताब को उर्दू नस्र के अव्वलिन किताब होने का शरफ हासिल है। और ये किताब उर्दू अदब का अव्वलिन सबसे अहम किताब शुमार किया जाता है। शर्फ माने हैसियत हासिल है। और ये वजी की अपनी तवाज़ात नहीं, इस किताब में फ़तेह नशीपुरी की मसनवी दस्तूर इसाक नज़्म और क़िस्सा हुस्न दिल को नसर के पैराए में तमसील के अंदाज में बयान किया गया। यानी ये बात यहाँ पर दिखाई जा रही है क्या कि मुल्ला वजी की ये जो किताब है ये ख़ुद की तवाज़ात नहीं है, ख़ुद की लिखी हुई नहीं है, बल्कि फ़तेह नशीपुरी की मसनवी दस्तूर इसाक। आप लोग नोट कर सकते हैं इस बात को कि फ़तेह नशीपुरी की मसनवी दस्तूर इसाक जो नज़्म है और क़िस्सा हुस्न दिल नसर जो है को मिलाकर एक तमसील की शक्ल में बयान कर दिया गया है।
اور تمثیل انشاء پردازی کی طرز کو کہتے ہیں. تمثیل اس کیسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں، تمثیل اس انشاء پردازی کو کہتے ہیں جس میں کسی تشبیہ یا استعارہ. تشبیہ کا یہ مطلب ہو گیا کسی چیز سے مشابہ دینا، کسی چیز سے تعلق جوڑنا. استعارہ کا مطلب استعارہ کو یا انسان کے کسی یعنی چاند سورج سے استعارہ ملایا گیا ہے، یا انسان کے کسی جذبے مثلا غصہ، نفرت، محبت وغیرہ کو مجسم کر کے، یا دیوی دیوتاؤں کے پردے میں کوئی قصہ گڑھ لیا جاتا ہے. اس کا مطلب کہ تمثیل کا مطلب کیا ہوا کہ کسی دیوی دیوتاؤں کے پردے میں رہ کر یا مثلا غصہ، نفرت کی کہانی کو جوڑ کر اس میں گڑھ دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ تمثیل کہہ سکتے ہیں. یہ قصہ صوفیانہ مسلک کا آئینہ دار ہے، مگر اپنے اسلوب اور بیان میں سبرس ایک کامیاب تمثیل ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو تمثیل سبرس کے متعلق اگرچہ دیکھا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ قصہ جو یہ کہانی جو ہے صوفیانہ انداز میں ہے، بزرگ یعنی اور انداز میں، مگر اپنے اسلوب و بیان میں، لیکن اس کے طریقے میں، اس کے اسٹائل میں اور اس کے بیان کے طریقے میں سبرس ایک کامیاب تمثیل ہے. اس سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کہانی یہاں سے لی گئی ہے، وہاں سے لی گئی ہے، یا پہاڑ کی کہانی دیوی دیوتاؤں کی، نہیں پتہ چلے گا پڑھ کے. لیکن جب ہم پڑھیں گے اس کو تو یہ پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ کہانی جو ہے تمثیل ہے، اور اس میں حسن دل اور عقل دل کی جنگ کو بڑی خوبصورت اور کامیاب تمثیل کریں گے. تمثیل کس کی دی گئی؟ دل اور حسن کی تمثیل دی گئی، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور کامیاب تمثیل کے رنگ میں پیش کیے گا. اور پیش کیے گا جسے جب سامعین اس مثنوی کو پڑھیں گے تو شاید بہت محظوظ ہوں گے اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر بھی. سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی حیثیت سنگ میل ہے سبرس کی. سبرس اردو نثر کا سب سے ممتاز اور ترقی یافتہ شاہکار ہے. سبرس کیا ہے؟ اردو ادب کا، اردو نثر کا سب سے ممتاز اور ترقی یافتہ شاہکار ہے. یعنی اگرچہ تمثیل نگاری کی تاریخ کو لکھا جائے، تاریخ کو بتایا جائے تو کیا ہے؟ سبرس کی یہ سبرس کا ذکر ضرور آئے گا. اس میں اسلوب بیان ایک خالص انگڑائی لی ہے، اور زندگی کے انگ کو، یعنی سب سے زیادہ اس پہ سبرس پہ جو زور دیا گیا ہے وہ اسلوب پر زور دیا گیا، اس کے اسٹائل پر دیا گیا. اور یہ اسٹائل نے ایسے خاص انگڑائی، جیسے ہم لوگ انگڑائی لیتے ہیں، ایسے انگڑائی لی ہے جس سے یہ اس کی زندگی، سبرس کی زندگی، مثنوی کی زندگی جو ہے کھل جاتی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے. سبرس سے پہلے جو نمونے اردو نثر میں ملتے ہیں اسے اردو نثر کا دور حدت کہا جا سکتا ہے. یعنی اس دور میں وہ انداز بیان تھا جس میں لہجے کا دیہاتی پن، یعنی اس دور میں جو سبرس میں جو زبان استعمال کی گئی، جو اسٹائل بیان کی گئے، وہ دیہاتی زبان، دیہاتی لہجے میں بیان کیا گیا ہے. کہنے کا سادہ بے تکلف اور درست انداز، آرائش ہر کوشش سے آزاد تھا. کیا ہے؟ ہر چیز آرائش کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ جملے کو سجایا گیا ہے. اور جتنے لوگوں نے اس زمانے میں لکھا، مذہبی مسائل پر لکھا، ان کے مخاطب عوام تھے جن تک بات پہنچانا تھا مقصود تھا. اس لیے سادگی، سلاست، رس بیانی کے علاوہ شہرزہ بندی اور فقروں کی ساخت سے بے پرواہی رویہ عام تھا. مگر سبرس اردو نثر کا ایک ایسا سنگ میل ہے جس میں اس بات کی کوشش نظر آتی کہ مصنف اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے کوشاں ہے. یعنی سبرس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، سبرس کو دیکھ کر یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ سبرس کے مصنف جو ہیں وہ اس بات کی طرف کوشاں ہے، نظر آ رہے ہیں کہ اپنی بات کو وہ کس طرح سے سامعین تک پہنچائے، اور خوبصورت انداز سے، کہ سامعین ایک پل کے لیے بھی کیا ہے بوریت محسوس نہ کرے. سبرس کے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ اسلوب. 6 نمبر میں آپ دیکھیں سبرس کا اسلوب جو ہے، سبرس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی ترقی یافتہ زبان، اس کا اسلوب بیان ہے. زبان جو ہے، زبان پر کافی زور دیا گیا ہے سبرس کے، اس زمانے کے اعتبار سے، دکنی زبان کے اعتبار سے، کہ دکنی زبان اس زمانے میں شاید اردو زبان جو ہے پیور زبان نہیں تھی، کافی صاف و سلیس زبان نہ ہوگی، لیکن پھر بھی زبان جو ہے اس زمانے کی زبان جو ہے کافی بہترین زبان تھی، اور اسلوب کا بیان بھی کافی خوبصورت اور دلکش ہے. سبرس پہلی دفعہ زبان اردو کی ترقی یافتہ صورت ہمارے سامنے ہے، اور پہلی دفعہ زبان کے ایسے اسالیب اور زبان کے ایسے خصائص وجود میں ہیں جن کی بنا پر سبرس کی زبان اس سے پہلے کی مصنفوں کی زبان سے اور اپنے معاصروں کی زبان اسلوب سے علیحدہ ہو گئے. یعنی اگرچہ دیکھا جائے تو سبرس میں پہلی دفعہ اردو زبان نے ایک ایسی ترقی
आफ्टर सूरत हमारे सामने आई है, पहली दफ़ा ज़ुबान मैंने पहली दफ़ा देखा गया कि सब्रस में, सब्रस के असालीब, सब्रस के लिखने का तरीक़ा, उसकी खूबसूरतीपन और ज़ुबान के ऐसे ख़ुसूसियात मौजूद हैं उस ज़ुबान में, सब्रस में, कि जिनकी बिना पर सब्रस की ज़ुबान इतनी बेहतरीन ज़ुबान हो गई कि इसके पहले जो लिखने वाले मुसन्निफ़ीन थे उसमें नहीं ये दिखाए, बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। प्रोफेसर शरानी आप लोग नाम सुने होंगे, उनके मुतालिक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। शरानी क्या लिखते हैं कि जो चीज़ सब्रस को हमारी निगाह में सबसे ज़्यादा कीमती बनाती है, क्या लिखते हैं प्रोफेसर शरानी कि सब्रस जो है हम सबसे ज़्यादा जो हमारी निगाह में कीमती बनाती है वो क्या चीज़ है, वो इसके असालिब है। जब हम इन असालिब का मौजूदा ज़बान से मुकाबला करते हैं तो आज की ज़बान में और इस ज़बान में खफीफ सा फ़र्क मालूम होता है। और असलूब की खुसूसियात, किस्से की दिलचस्पी, जज्बात की फरवानी, ज़बान की दिलकशी, असलूब की नुदरत और मुख्फी मुसज्जा है। यानी ये क्या बयान करें शरीनी साहब कि सबसे ज़्यादा असालिब पर जोर दिया गया है, और ज़बान का अगरचे उस ज़माने की ज़बान के एतबार से और अभी के ज़माने के एतबार से अगर देखा जाए, मुकाबला किया जाए तो खफीफ सा क्या थोड़ा सा फ़र्क हमको मालूम होगा। और असलूब की खुशियत अगर देखिए, लिखने का तरीक़ा, लिखने का स्टाइल अगर हम लोग देखें तो क्या पता चलेगा, किस्से की दिलचस्पी को इस तरह से बयान किया गया कि जब लोग या सामीन इसको पढ़ेंगे, इस मसनवी को, सब्रस को जब पढ़ेंगे तो उनको कुछ बोरियत फील नहीं होगी और उसको दिलचस्पी से पढ़ते रहेंगे। जज्बात की फरावानी, जज्बात यानी जहाँ इस मसनवी में, सब्रस में हुस्न दिल का जिक्र हो तो वहाँ पर मोहब्बत का जिक्र ज़रूर आएगा और जज्बात का भी जिक्र है, क्योंकि हुस्न दिल जो है दोनों ही जज्बात और उल्फत मोहब्बत से जुड़ी है। ज़बान की दिलकशी, ज़बान के एतबार से बयान किया जा चुका है कि ज़बान की दिलकशी, ज़बान बेहतरीन खूबसूरत ज़ुबान में इस मसनवी को लिखी गई है। और असलूब की नुदरत, मुफ्ती मुसज्जा, और असलूब का जो मैंने जो बयान किया गया, असलूब का कोई ये नहीं मिलता। ये शाहकार एक मसनवी है सब्रस। काफिया बंदी किस तरह से किया गया है मसनवी में, ये काफिया बंदी अब 7 नंबर टॉपिक में देखिए, काफिया बंदी। ये सब डिस्क्रिप्शन जो है मैं अपने इस पे वीडियो पे दे दूंगा, जिस पे आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। वजी ने अपनी तरक्की याफ्ता असलूब बयान में काफिया बंदी का बड़ा ख्याल रखा है। काफिया यानी रदीफ, और काफिया यानी काफिया का जो मिसाल हो सकता है कि जैसा रदीफ में कहाँ, तहाँ, जहाँ में काफिया हो गया, इसी तरह से इन्होंने जो काफिया इस्तेमाल किया है, उसकी जो बंदी की है, वो बड़ा काफिया बंदी का बड़ा ख्याल रखा है। जैसे वजी के इबारतों में 2-3 जुमले आम तौर पर वहाँ काफियादार होते हैं। यानी अगरचे इबारत को देखा जाए, उसकी मसनवी को अगर हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि उन इबारतों पर वहाँ काफियादार होते हैं, यानी काफिया उस पे है इबारत में। एक मिसरा अगरचे दोनों ही मिसरे दो इनमें काफिया का इल्तिजाम रखा गया, काफिया जुड़े हुए हैं। इसे मुसज्जा और मुखफ़ा नसर का बड़ा शौक है। यानी ये शौक शायद कुरान पाक की तलावत से पैदा हो, या कुरान शरीफ हमारी जो किताब है, अल्लाह की किताब है, उस पर भी देखिए, आप कभी आयत और सूरह का मुताला करें तो उस पर भी देखिएगा काफिया बंदी बड़ी खूबसूरती से की गई है। शायद मुल्ला वजी को कुरान पाक से ज़्यादा दिली मोहब्बत थी, उसको रख कर, सामने रख कर शायद मुल्ला वजी ने सब्रस मसनवी को लिखी है। फारसी की तंबीह में भी वजी ने मुखफ़ा और मुजस्सा इबारत लिखी। सब्रस में तकरीबन हर फ़िक्रा दूसरे फ़िक्रे के साथ हम काफिया नज़र आता है। सब्रस में तकरीबन हर फ़िक्रा, हर जो है वो हर लफ्ज़, हर माने जुमला जो है, यानी कहा जाए इबारत या मिसरा कहा जाए, उसमें क्या है, काफिया का नज़र आएगा हमको। मसलन यो किताब सब किताबा का सरताज, सब बता का राज, हर बात में 100 मिराज, इसका सवाद समझे ना कोई आशिक बाज। ऐसे क्या इस किताब की लज्जत पाए आलिम सब मोहताज। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सब्रस का फिक्रा सब देखिए कि यूं किताब से किताबा का सरताज, यूं किताब से किताबा का सरताज, सरताज किताब का ये सरताज है, और सब बता का राज, और सब राज यहाँ पर सब चीज़ का राज इसमें मिलेगा। और हर बात में 100 मिराज है। अगर आप हम देखेंगे हर बात में क्या, हम मिराज पे, हर बात को पढ़ेंगे तो हम मिराज पे चले जाएंगे। इसका सवाद समझे ना कोई, सवाद का मतलब क्या, मज़ा। ये उस ज़माने के एतबार से
हिंदी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसका सवाद समझे ना कोई, अगर इसका मजा अगर कोई समझे ना, कोई समझ ना पाए तो आशिक बाज, आशिक क्या हो गया, बेकार हो गया, बाज का मतलब बेकार। इस किताब की लज्जत पाए आलिम सब मोहताज, और इस किताब के लिए जो भी आलिम हो वो सब इस किताब के मोहताज होंगे जरूर। यहाँ पर देखिए आपने काफिया बंदी, यहाँ पर क्या क्या मिला आपको, मोहताज मिला, सरताज मिला, राज मिला और महराज मिला, सब में काफिया बंदी कराई गई है, जिससे शेर का हुस्न दोबाला हो जाता है। 8 नंबर पॉइंट, नसर में शायरी। नसर में शायरी किस तरह से की गई है, यहाँ पर देखिए। नसर में सबरस पढ़कर ये महसूस होता है कि गोया गजल की मिसर को नसर बंदी की गई, यानी अगर हम लोग सबरस को पढ़ें तो सबरस को पढ़ने के बाद ये महसूस होगा हम लोगों को कि गजल के जो मिसरे हैं उस पर नसर बंदी की गई, यानी सबरस तो लिखी गई है गजल की शक्ल में, अशार की शक्ल में, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इसको तो हमको लगेगा हम नसर पढ़ रहे हैं, सरसरी तौर पर पढ़ते चले जा रहे हैं। असल किताब देखी तो इसमें मुखफ़ा और मुजस्सा इबारात की बना पर शायरी का गुमा होता है, लेकिन जब असल किताब देखी गई तो यहाँ पर क्या शायरी का मुखफ़ा और मुजस्सा मिसाल हमको नजर आता है। उर्दू नसर में अगर रंगीन निगारी का सुराग लगाना हो मकसूद हो तो नियाज़ प्रिय और इल्दरम की बजाय मुल्ला वजी तक जाना होगा, यानी अगरचे रंगीनी ख्यालात का अगरचे देखा जाए तो हमको नियाज़ फतेहपुरी को छोड़कर भी क्या है मुल्ला वजी की तरफ हमको जाना पड़ेगा। अब 9 नंबर पॉइंट पे देखिए फारसी और अरबी का असर क्या है। वजी की इबारतों में अरबी फारसी ज़रबुल मिसाल बकसरत मौजूद हैं, यानी ज़रबुल मिसाल हम लोग रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हर जहाँ भी जाते हैं, जब किसी महफिल में बैठते हैं तो ज़रबुल मिसाल का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वजी ने अपनी इबारतों में अरबी फारसी की जो इसे उसमें ज़रबुल मिसाल का भी बकसरत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, बल्कि इसने अरबी फारसी तरकीबों को उर्दू में जज्ब करके जुबान का ढांचा तैयार किया। बल्कि क्या है, इन्होंने अरबी और फारसी की तरकीब को सजा कर उर्दू में जब्स करके, उर्दू जबान में इसको जब्स करके उर्दू जबान में इसे ढाल कर क्या है उर्दू जबान का ढांचा तैयार किया, यानी इस जबान यानी जबान जिस जबान में सबरस लिखी गई उस जबान का ढांचा तैयार किया, और फिर हिंदुस्तान भर की जुबानों को मुताले की वजह से हर खत्ते की जुबान खुसूसन शुमाली हिंद के मुहावरे को अपने यहाँ जगह दी। यानी फिर सारे हिंदुस्तान की जुबानों को मुताला किए गए, मुताला करने के बाद किसने मुताला किया, वजी ने मुताला किया, और किसकी वजह से, सबरस की वजह से, और खुसूसन शुमाली हिंद के मुहावरे को, हम लोग दक्कन की जुबान पढ़ रहे हैं लेकिन वजी ने तमाम हिंदुस्तान की जुबानों को मुताला करने के बाद शुमाली हिंद के मुहावरे को अपने यहाँ किस पे, सबरस पर जगह दे रहे हैं। तो वजी ने इस तजुर्बे साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर समूलने की सलाहियत रखती है, यानी वजी की इस कारकर्दगी, वजी की इस खिदमत ने, उर्दू की खिदमत ने ये साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान जो है तमाम ज़बानों को अपने अंदर समूलने की हैसियत रखती है। वजी ने उर्दू ज़बान के बारे में ये भी बात साबित कर दिया कि एक और आहंग भी तैयार हो सकता है। वजी की ज़ुबान आजकल की ज़ुबान के बहुत करीब है, माने वजी ने क्या कहा कि आजकल की ज़बान उर्दू ज़बान जो है बहुत आज के करीब है, कल की ज़बान बहुत करीब है, कल की जो आने वाली ज़ुबान है वो इस ज़ुबान के बहुत करीब है, और इसलिए इसमें अरबी फारसी का अल्फाज कसरत से मिले। इसलिए इस ज़ुबान में क्या है, जिस ज़ुबान में सबरस और मसनवी लिखी गई, इस ज़ुबान में क्या है, अरबी और फारसी के अल्फाज बाकसरत ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते मिलते हैं। उर्दू के नखूश, उर्दू के इतने नक्श मिलते हैं इसमें। सबरस की ज़ुबान को इसका मुसन्निफ हिंदी ज़ुबान के नाम से याद करता है। सबरस की ज़ुबान को हिंदी ज़ुबान के नाम से याद किया जाता है, और जिसका मतलब ये हो कि इस ज़माने में हिंदी ज़ुबान शुमाली हिंद की ज़ुबान दक्कनी वालों पर इतना असर पड़ चुका था कि दक्कन का मुसन्निफ इस ज़ुबान को गुजराती या दक्कनी ज़ुबान कहने के बजाय हिंदी ज़ुबान कहता है। यानी हम लोगों ने देखा कि सबरस में मुल्ला वजी ने शुमाली हिंद की ज़ुबान का इस्तेमाल किया है अपनी मसनवी में। इससे ये देखा जा रहा है कि दक्कन में शुमाली हिंद का काफ़ी असर पड़ रहा था, और इसलिए क्या है कि ज़ुबान को गुजराती या दक्कनी ज़ुबान कहने के बजाय हिंदी ज़ुबान कहता है। इसलिए कहा जाता है गुजराती ज़ुबान नहीं, गुजराती नहीं बल्कि हिंदी ज़ुबान
कहना उस ज़माने में कहा जाता था। बज़ाहिर तो ये मामूली बात है, लेकिन दरअसल ये इस हक़ीक़त दायी है कि उर्दूयत ने सबसे पहले नुमायाँ तौर पर इस किताब के ज़माने में इसके ज़ेर-असर दक्खन में ज़ोर पकड़ा। यानी अगरचे देखा जाए उर्दूयत का चलन, उर्दू की तरक्की अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले कहाँ से हुई? दक्खन से ही हुई। क्योंकि दक्खन में मुल्ला वजी ने एक ऐसा शाहकार वजूद लाया था जो हर किसी को पढ़ने पर मजबूर कर दिया। और जब लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जब पढ़ रहे थे तो ज़ुबान से भी मोहब्बत हुई, ज़ुबान से भी लगाव हुई, और इसके ज़रिए से दक्खन में ज़ोर और क्या है, उर्दू तरक्की करने लगी और ज़ोर आए दिन ज़ोर पकड़ता गया। शुमाली हिंद में मुग़लों से पहले की सलातिन के दौर में जो ज़ुबान रही थी, इसमें अरबी फ़ारसी के अल्फ़ाज़ तो मिल जाते, लेकिन इसका नक्श मुसलमानी नहीं, उर्दू ज़ुबान की रूह एक्सपर्ट मुसलमानी। और वजी ने अपने ज़माने की बामावरा फसीह तरीन ज़ुबान लिखा, और इसके एहसास भी था। वो खुद लिखता है कि वजी ने इस ज़माने के एतबार से जो मुहावरे इस्तेमाल किए, जो ज़रबुल मिसाल इस्तेमाल किए, वो फसीह तरीन ज़ुबान लिखी है। उस ज़बान की मिसाल नहीं है। और अरबी फ़ारसी के अल्फ़ाज़ तो इस ज़माने में मिल जाते हैं, लेकिन मुसलमानी ज़ुबान नहीं मिलती है। सब्रस की ज़ुबान कैसी है? 11 नंबर पॉइंट देखिए, सब्रस की ज़ुबान तकरीबन 400 साल पुरानी, वो भी दक्खन की है। सब्रस की ज़ुबान अगर जो देखा जाए तो क्या यहाँ पता चलता है कि सब्रस की ज़ुबान 400 साल पुरानी है, और भी ये दक्खन की है। इसमें बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं जो अब बिल्कुल मुतवरिक और खुद अहल दक्खन भी है, और इसमें ऐसे भी बहुत सारे जो जवाब बिल्कुल हैं जो खुद अहल दक्खन के ही खुद के हैं। इस पुराने और कदीम ज़ुबान के बाज़ पुराने अल्फाज खुद अहले दक्खन भी नहीं बोलते हैं, और ये जो ज़ुबान इस किताब में जो ज़ुबान मिलती है, आज अगर देखिएगा तो इस ज़ुबान में वो ज़ुबान नहीं बोली जाती है। कदीम ज़ुबान के बाज़ पुराने अल्फाज और मुहावरात आजकल समझ में नहीं आते, लेकिन ये हकीकत है कि वजी ने अपने ज़माने की बाहमरा और फसीह तरीन ज़ुबान लिखी, और इस बात का खुद इसे भी एहसास था। यानी ये बात मान लेनी पड़ेगी कि वजी ने जो सब्रस लिखी, वो उस ज़माने के एतबार से जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी, उससे भी फसीह तरीन ज़ुबान में सब्रस लिखी गई, और इसका सेहरा वजी के सर पे जाता है। और इस बात को खुद वजी ने एक्सेप्ट करता है, मानता है वजी कि नहीं, वो वजी ने अरबी फ़ारसी अल्फाज के साथ हिंदी अल्फाज के बाकायदा इस्तेमाल किए। वजी ने अरबी फ़ारसी के साथ साथ हिंदी ज़ुबान को भी इसने बाकायदा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और ये लुत्फ़ की बात यह है कि 400 साल कबल भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल की जिस तरह आजकल हम लोग बोलते हैं। 400 साल पहले जिस तरह वजी ने इस्तेमाल की ज़ुबान को, जिस तरह आज हम लोग हिंदी ज़ुबान बोलते हैं, उसी 400 साल पहले वजी ने इस्तेमाल किए। शान ना गुमान, खाला का घर, कहाँ गंगा तेली, कहाँ राजा भोज, शर्म हुजूरी, देखी घर का भेदी, लंका ढाए, धोखा जलिया, छाछा फूंक, ये सब ज़ुबानें जो है सब्रस में इस्तेमाल की गई है वजी के ज़रिए से। किरदार निगारी में देखिए, किरदार निगारी में क्या-क्या है? किरदार निगारी में कहानी में कुल 76 किरदार हैं जो गैर मुजस्सिम कैफियत इंसानी हैं, जिसका कोई मुजस्सिम नहीं है, गैर इंसानी हैं वो लोग। 76 किरदार हैं इस सब्रस में। कितने कुल किरदार हैं? 76 किरदार हैं कुल, जिनको मुजस्सिम करके पेश किए, एक मुजस्सिम बनाकर सब्रस में पेश किए गए। ये कहानी इंसानी ज़िंदगी का रोज़मर्रा तमाशा है, क्योंकि ये कहानी जो लिखी गई है, इस कहानी में इंसानी ज़िंदगी का रोज़मर्रा जो तमाशा होता है, वो बयान किए गए, और इस तमाशे को वजी ने तमसील के रूप में पेश किया गया। और इस कहानी को किसने? वजी ने तमसील के रूप में, यानी हुस्न और दिल के नाम से इन्होंने पेश किया है। किसी दियोमाला का सहारा लिए बगैर अपनी कैफियत को किरदार बनाकर पेश करने में ये खामी ज़रूर है कि किरदार को इसमें मुसम्मा होने की वजह से इस किरदार के सिरे से आगाह हो जाता है, और किसी मुख्तलिफ अमल की तवक्को नहीं रख सकते। वजी ने इस किस्से को जानदार बनाने की हद तक वसी कोशिश किया, और इसमें वो कहीं कहीं कामयाब भी नजर आते हैं। यहाँ पर इस कहानी में कहीं भी किसी देवमाले या किसी का जिक्र किरदार में नहीं आ रहा। उन्होंने एक ऐसे किरदार को चुना है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता था, और वो काफ़ी हद तक इस किरदार को कामयाब करने में कोशिश भी हुए। जहाँ कहीं इसने अपनी किसी किरदार की किरदार निगारी या कहीं मकालमा निगारी किया, वो इसका अपना कमाल और इसके तख्लीक अमल है। यानी अगरचे उन्होंने कहीं भी मकालमा यानी डायलॉग को बयान किया है, किरदार निगारी को कामयाब साबित करने की कोशिश की है, तो ये मुल्ला वजी के अपना एक कमाल है जो उनके अंदर में था।
اور اس کا تخلیق عمل مثلاً حسن کا روپ اس طرح پیش کیا اور حسن کا روپ انہوں نے اپنے اس مصنوعی سبرس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ حسن کے ساتھ پیش کیا ہے. جیسے حسن ناز، اوتار، خوش گفتار، خوش رفتار، ودیا، سنگسار، دل کا ادھار، پھول ڈالی، یہ سب میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اگرچہ آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں، اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل میں آ کے اس کو آپ ڈسکرپشن میں دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اویلیبل پا سکتے ہیں. سیاسی حالت کیا ہے؟ کس حالت کی وہ لکھی گئی سیاسی حالت؟ سیاسی حالت کا وجہ عبداللہ قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا. یہ ہم لوگوں نے پہلے دیکھ چکا کہ قلی قطب شاہ کا درباری شاعر اور ادیب تھا. وہ قلی قطب شاہ کے زمانے کا شاعر تھا اور اس کا درباری شاعر تھا اور وہ دربار سے وابستہ تھا اور اسی سیاسی عمل کا حصہ ہے اور اس زمانے کی سیاست کے اعتبار سے وہ اس زمانے کا حصہ بھی تھا. اس لیے اس کی نظر درباری معاملات پر بڑی گہری ہے اور اس لیے ملا وجیح کی جو نظر ہے وہ دراندیش سوچنے والا تھا اور وہ سیاست کے اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی کافی فکر کرتا تھا. وہ قدیم ایشیائی حکومتوں کے رنگ ڈھنگ اور ان کی سیاسی حکمت عملی سے خوب آگاہ اور وہ ان قدیم النان حکومتوں کے درباروں میں ہر قسم کی سیاسی سازشوں جوڑ توڑ سے واقف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قصے میں کبھی دربار سجایا یا سیاسی مسائل پیدا ہوتے تو وجیح کا قلم اس تمثیل کی آڑ میں اپنے دربار کے تمام تر سیاسی حکمت عملی کا ذکر کرنے میں، یعنی کبھی بھی اگر وجیح نے اپنی کتاب میں یا مثنوی میں سیاسی رنگ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنے دربار کی سیاست کے اس زمانے کو یاد کر لیتا اور ان سیاسی حالات کو بھی اس مثنوی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شہزادے کے عام اخلاقی رویوں کو ذکر بھی کرتا ہے اور شہزادے کی شراب نوشی کا جواز بھی تلاش کرتا ہے. یعنی جب مثنوی میں کیا ہے شہزادے کا ذکر بھی کرتا ہے، اس کے ان کا اخلاق کیسا تھا اس کو بھی ذکر کرتا ہے اور شہزادی کی شراب نوشی شراب پینے کا بھی ذکر کرتا ہے. اس وقفے سے اس نے اپنی کتاب میں خوب کام لیا ہے. ان سب چیزوں سے کیا ہے ملا وجیح نے سبرس میں اپنے مثنوی میں کافی کام لیا ہے. وجیح پہلا انشائیہ نگار ہے. یہ ہم لوگ بھارت میں ڈاکٹر جاوید شست نے لکھا ہے کیا ملا وجیح کو اردو انشائیہ کا بابادم قرار دیا اور اسے موتنین کا ہم پلہ ثابت کیا. انہوں نے سب سے سبرس میں ایسے 21 حصوں کی نشاندہی کی جن کی بنا پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ملا وجیح کو انہوں نے قرار دیا کہ پہلا انشائیہ نگار. کیا ہے میں ملا وجیح کو اردو انشائیہ کا موجد بابادم قرار دیتا ہوں. میں یہ کیا لکھتے ہیں کہ ملا وجیح کو پہلا انشائیہ نگار اور اس کا وجود کار مانتا ہوں اور اس کے ان 61 انشائیوں کو اردو کے پہلے انشائیے اردو کے پہلے سے ایسے انشائیے جو عالمی انشائی کے معیار پر انہوں نے تعریف کی ہے ملا وجیح کی. اگرچہ مجموعی جائزہ لیا جائے پورے طور سے جائزہ لیا جائے اس کا تو دیکھا جائے کہ زبانی مقام عروج تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لیتی ہے اور اردو نثر نے تو بہت تیزی سے ارتقائی مسافتوں کو طے کیا. اگرچہ زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو عروج تک پہنچنے کے لیے بلند کے مقام تک پہنچنے کے لیے زیادہ وقت لیتی ہے، لیکن جبکہ اردو نثر نے تو بہت تیزی سے کام کیا اور بہت تیزی سے ترقی کی ہے. الغرض اس طویل ارتقائی سفر کا نقطہ آغاز سبرس ہے اور اردو نثر کا خوش رنگ اور خوش آہنگ نقشہ اور پیٹ جو آج بھی نظر آ رہا ہے اس میں ابتدائی رنگ ڈھونڈنے کا اعزاز وجیح کا اصل ہے. یعنی اگر ہم اردو نثر کی تاریخ کا جائزہ لیں اردو نثر کی ترقی کو دیکھیں تو ہم کو ملا وجیح کے سبرس کا ذکر کرنا اشد ضروری ہے کیونکہ ملا وجیح نے ہی اردو نثر نگاری میں سبرس کو لکھ کر اردو نثر پر احسان کیا ہے اور اس کی ترقی پر ایک پہلے سیڑھی کا راستہ بھی بنا دیا ہے. سبرس کا درجہ نہایت بلند و بالا اور وقیع اور سبرس اگرچہ اولین کوشش ہے مگر بہترین کوشش. سبرس کیا ہے اچھی کوشش ہے ملا وجیح کی اور اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. تو دوستو آج میں نے سبرس کے متعلق میں نے جو بتایا وہ آپ اس کو ضرور سنیں اور سمجھیں. اگرچہ نہیں سمجھ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں بیان کر دیں اور میں تمام تفصیلات اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں. اور اگرچہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگرچہ آپ کو کون سے ٹاپک پر اگر ضرورت ہو کلاس آپ ٹاپک بھی لکھیں کمنٹ کر کے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ کلاس میں اس ٹاپک پر بحث و مباحثہ کیا جائے اور اس کے سوالات پر بھی سوال اور جواب دیا جائے اس کو. گڈ نائٹ، خدا حافظ، اللہ حافظ، خوش رہیں، اچھے سے ایگزام دیجیے اور کامیاب ہوئے زندگی میں.
خدا حافظ.